सलोक महला तीजा। गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे, भाणै चलै सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। सचा शब्द पधार है सदा सदा रावे, ज्यो उबली मजीठै रंग गह गहा, त्यो सच्चे नो जियो दे। गह गहा पाठ इकट्ठा ही करना। गह गहा तो भाव है गाढ़ा, इਉਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਗਹਿ ਗਾਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ नहीं करना, इकट्ठा ही पाठ करना जी। ज्यो उबली मजीठै रंग गह गहा, त्यो सच्चे नो जियो दे। रंग चलूलै अत रती, सच्चे स्यो लगा नेहो। कूड़ ठगी गुज्जी ना रहै, कूड़ मुलम्मा पलेट धरे हो। कूड़ी करन वडियाइया वडाइया, कूड़ी करन वडाइया, कूड़े स्यो लगा नेहो। नानक सच्चा आप है आपे नदर करे। महला चौथा। सत संगत मह हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी धन जन है, उपदेश करह पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण कहो सब कोई लोचै, नावखंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूज पूज, तू आपे पूज है पूज कराव है। सतगुर कहो सिरजनहारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पास हो, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गै पिछै ढोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सी जन उबरे, जिन हिरदै नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुत हो, हर जपिहो हर निस्तारिया। महला तीजा। हउमै जगत भुलाया, दुरमत बिखिया बिकार। सतगुर मिलै ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल लए, जैस नो शब्द लाए प्यार। पौड़ी। सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर भिजै। जिनी एक मन एक अराधया, तिनका कंध न कबहू छिजै। धन धन पुरख साबास है, जिन रसना जिन सच रसना अमृत पिजै। धन धन पुरख साबास है, जिन सच रसना अमृत पिजै। सच सच्चा जिन मन भावदा, से मन सच्ची दरगह लिजै। धन धन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजै। सलोक महला चौथा। साकत जाय निवहै गुर आगै, मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जा गुर कह उठो मेरे भाई, बह जाहे घुसर बगलारे। गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै, चुण कड्डे लद्दो वारे। ओए अग्गै पिछै बह मोह छपायन, ना रलनी खोटियारे। ओना दा पख सो ओथै नाही, जाए कूड़ लहन भेडारे। खोटियारे पाठ इकट्ठा जिवें भाई साहब जी ने कीता है। ना रलनी खोटियारे, खोटे आरे वखरा वखरा नहीं करना जी। हाँ जी। जे सागत नर खावाइया लोचिया, बिख कड्डै मुख उगलारे। हर सागत सेती संग ना करियहो, ओए मारे सिरजनहारे। जिसका एहो खेल सोई कर वेखै, जन नानक नाम समारे। महला चौथा। सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर हर ओर धारिया। सतगुरु नो अपड़ कोय ना सकई, जिस वल सिरजनहारिया। सतगुरु का खड़ग संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार विडारिया। सतगुरु का रखण हारा हर आप है, सतगुरु कै पिछै हर सब उबारिया।
जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आप उपावन हारै मारया। यह गल होवै हर दरगह सच्चे की, जन नानक अगम विचारया। पौड़ी सच सुतिया जिनी आराध्या, जा उठे ता सच चवे। से विरले जुग मह जानियह, जो गुरमुख सच रवे। हौं बलिहारी तिन कहो, जे अनदिन सच लवे। जिन मन तन सच्चा भावदा, से सच्ची दरगह गवे। जन नानक बोलै सच नाम, सच सच्चा सदा नवे। सलोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान। जिना सास गिरास ना विसरै, से पूरे पुरख प्रधान। करमी सतगुर पाइयै, अन दिन लगै ध्यान। तिन की संगत मिल रहा, दरगह पाई मान। सौंदे वाह वाह उचरहै, उठदे भी वाह करेन। नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन। महला चौथा। सतगुर सेवियै आपना, पाइयै नाम अपार। भौजल डुबदिया कढ लए, हर दाद करे दातार। धन धन से साह है, जे नाम करहै अवापार। वणजारे सिख आवदे, शब्द लगावण हार। जन नानक जिन कहो कृपा भई, तिन सेविया सिरजनहार। पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है, सच सच्चा जिनी आराध्या। जिन गुरमुख खोज ढंढोलिया, तिन अंदरों ही सच लादिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साधिया। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सच सेवन से सच रलादिया। सच सच्चे नो सा बास है, सच सच्चा सेव फलादिया। सलोक महला चौथा। मानमुख प्राणी मुग्ध है, नामहीन भरमाए। बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल होहे, तां सतगुर मिलिया आए। जन नानक नाम सलाहे तू, जन्म मरण दुख जाए। महला चौथा। गुर सालाही आपना, बहु विध रंग सुभाए। सतगुर सेती मन रता, रखिया बनत बनाए। जेहवा सालाहे ना रजई, हर प्रीतम चित लाए। नानक नावै की माने भुख है, मन तृप्त हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिया, दिन राति जिन बनाइया। सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वड्याइया। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किनै ना पाइया। जा मिलिया पूरा सतगुरु, ता हाजर नदरी आइया। सच गुरमुख जिनी सलाहिया, तिना भुखा सब गवाइया। सलोक महला चौथा। मैं मान तन खोज खोजेदिया, सो प्रभ लद्दा लोड़। विष्ट गुरु मैं पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा। माया धारी आत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल कझोला। गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणत है। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुर नो मिले सो हर मिले, नाही किसै परतै। सलोक महला चौथा।
ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਖੀਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਈਐ ਚਿਤ, ਕਿਉ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਬਹਿਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨਿਤ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਗਈ। ਇਹੋ ਜੀਅੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖ ਤੂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਸ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਖਿਨ ਆਗੈ ਖਿਨ ਪੀਛੈ, ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਿਲ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਿਉ ਕਰ ਦਰਗਹਿ ਸੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਲਏ ਬਹੋੜ। ਪੌੜੀ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵੰਨੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਭਿੰਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੋਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੈ ਗਏ, ਦਰਗਹਿ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਗਹਿ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਘੁਸੀਐ, ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਘੁਸੀਐ, ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਲਏ ਜਿਸ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨਾ ਵੇਖਾ ਲਿਓਨ, ਤਿਨ ਦਰਗਹਿ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ, ਦੁਰਮਤ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਜੂਐ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਕੂੜ ਕੋ ਸਤ, ਓਹ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ। ਕਿਆ ਓਹ ਸੁਣੈ, ਕਿਆ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਖੋਏ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ, ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਪੌੜੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਥੈ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸ। ਓਏ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾ ਪਾਸ। ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ। ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਣ ਧੁਰ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਾਏ ਬਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਈ ਵਿਸ਼ਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੋਹ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਆਨ, ਕਰ ਆਪੇ ਆਹਰ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਜਾਹਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੁੰਡਹੁ ਭੁੱਲੇ ਮੁੰਡ ਤੇ, ਕਿਥੈ ਪਾਇਨ ਹੱਥ, ਤਿਨੈ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੇ ਨਿਯਮ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਪੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੌੜੀ 5 ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਕਹਿ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ। ਸੰਨੀ ਦੇਖ ਵੇਖਮ ਥਾਏ, ਸੰਨੀ ਦੇਖ ਵੇਖਮ ਥਾਏ, ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਮਾਣੀ। ਸੰਨੀ ਦੇਣ ਥੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਜੀ। ਸੰਨੀ ਦੇਨ ਵੇਖਮ ਥਾਏ, ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਮਾਣੀ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ। ਅਜਰਾਇਲ ਫਰੇਸਤਾ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹ ਕੇ, ਸੇਈ ਪਰਵਾਣ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਨ ਨਾਨਕਾ, ਸੇ ਪਚ ਪਚ ਮੋਏ ਅਜਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪ੍ਰਭ, ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ, RAM ਨਾਮ ਧਨ ਵਖਰੋ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਆ ਨਾ ਠੂੰਗੜਾ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੈ ਰੱਖੈ, ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ, ਨਿਤ ਵਿਸੋ ਚਖੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚ ਮੁਆ, ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਭਖੈ, ਸਚੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਣ ਤਿਸ ਨੋ ਰੱਖੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਲਖੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਘਣੇ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੋਏ ਹਰਾਮ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਵਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਆਨ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੇ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਪਚ ਪਚ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾ। ਤੋਸ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਧਨ ਸੱਚ ਅਖੁੱਟ, ਸਭ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਛੁੱਟ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਟੁੱਟ, ਵਿਣ ਸੱਚੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਦੇ, ਹੋਏ ਮਰਸਨ ਬੁੱਟ।
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੈ ਸੰਗ ਜੁਟ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਸਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਈਰਖਾਲੂ ਤਪੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਵਾਏ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਯੱਗ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਛਕੋ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਈਰਖਾਲੂ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੜਵਈ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਘਟੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ 5 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੱਗ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਸੀਗਾ, ਸਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਿਓਂ ਮੋਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਪੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਲਿਖਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪੰਚ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਗਾਲਿਆ। ਇਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ
आओ आपां सरवण करिए जी। हाँ जी। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਅੰਦਰਹੁ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੋ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਅੱਗੋ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸਤੈ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ, ਪਿਛੋ ਦੇ ਪਛੁਤਾਏ ਕੈ ਆਣ ਤਪੈ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਸਤੈ ਦੀ ਕੱਸ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਤੈ ਕਰਕੇ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸਤੈ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਦ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਅੰਦਰਹੁ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੋ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਅੱਗੋ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸਤੈ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ, ਪਿਛੋ ਦੇ ਪਛੁਤਾਏ ਕੈ ਆਣ ਤਪੈ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਸਤੈ ਦੀ ਕੱਸ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਤੈ ਕਰਕੇ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸਤੈ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚਾਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਸਤ ਦੀ ਭਿਖਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕੈ ਆਣ ਤਪੈ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਗਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨ ਵੇਖੈ, ਤਿਥੈ ਤਪਾ ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ। ਧਨ ਬਹੁਤੈ ਡਿਠੈ, ਤਪੈ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਬਗਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਇਥੇ ਜਮਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਗਲਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਬਗਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਭਾਈ ਇਹੋ ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ, ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੈ। ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ, ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੈ। ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤੀ ਪਾਠ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਸਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਤਤੀ ਪਾਠ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਠ ਵੀ ਉਸਤਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਤੀ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਤਤ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਉਸਤਤ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ, ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੈ। ਇਉਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਸਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਉਸਤਤ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ, ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੈ। ਏਤ ਦੋਖੈ ਤਪਾ ਦਈ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਖ, ਜੇ ਤਪੇ ਨੋ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਗਿਆ ਤਪੇ ਕਾ ਘਾਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਸਦਾਏ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। ਹਰ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਾ ਕਰ ਵੇਖਾਲਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਕੰਕਰਾ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ। ਏਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿਥੈ ਖੜ ਪਾਇਓ, ਜਿੱਥੈ ਮਹਾ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਹੋ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਐੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਪਤ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੈ ਖੜ ਪਾਇਓ, ਜਿੱਥੈ ਮਹਾ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਿਆ।
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮਰਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਮਦੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਵਰਤਿਆ ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸੋ ਬੋਲੇ ਹੈ ਜੋ ਪੇਖੈ ਆਖੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਕੰਕਰਾ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਏਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੈ ਖੜ ਪਾਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੈ ਮਹਾ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਿਆ। ਫਿਰ ਏਸ ਤਪੈ ਦੈ ਮੋਹਿ ਕੋਈ ਲਗਹੁ ਨਾਹੀ, ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਿਆ। ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਵਰਤਿਆ ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੇ ਦਈਏ ਸਵਾਰਿਆ। ਜੋ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੋ ਦਈਏ ਸਵਾਰਿਆ।